Compute the trend values by the method of least square from the following data. Also estimate the number of sheep in the year 2019. Fit a straight line trend to the following series. Year 2010 to 2017. Then number of sheep in lakhs is also given. Year 2010, number of sheep 56, 2011 55, 2012 51, 2013 47, 2014 42, 2015 38, 2016 35 and 2017 it is 32. So you have to fit a straight line trend by the method of least square and also estimate the number of sheep in the year 2019. Okay. Okay, now you'll do the problem. First of all, you have to fit a straight line trend. Then you have to compute the various trend values and also you have to estimate the number of sheep in the year 2019. So three things you have to do. First of all, you have to fit a straight line trend, that will be y is equal to a plus bx. Then on the basis of y is equal to a plus bx, you will have to compute various trend values. Then the trend values for all the years, that is from 2010 to 2017. Then again you have to estimate the number of sheep in the year 2019. Okay, so we'll do the problem. So here you are given year and number of sheep. So year 2010 to 2017 and the number of sheep is also given. Now first, so this will be the y value. You know the trend, that is y is equal to, so fit a straight line trend means y is equal to a plus bx. Okay. Then for the purpose of calculating a and b, the normal equations are sigma y is equal to na plus b sigma x and sigma xy is equal to a sigma x plus b sigma x square. Okay. So you have to compute a and b. Now for that purpose you require sigma y, then sigma x which will be 0, then sigma xy and also sigma x square. Okay. So sigma y means y column total. Then again x will be year minus middlemost year. Okay. So here x minus middlemost year, here which one will be the middlemost year? 2010 to 2017 values are given. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 years. Okay. So this is even number of years. So in this question you are given even number of years. So far we were given the odd number of years. So it was very easy to find out the middlemost year, but here the middlemost year will be lying in between 2000, or the middlemost value will be lying in between 2013 and 2014. So here the average of these 8 years will be in between 2013 and 2014, that is 2013.5. So here the middlemost year or the average year will be 2013.5. Okay. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് 8 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഡാറ്റയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ഓഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആയിരുന്നു, 7 ഇയേഴ്സും 9 ഇയേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 7, 9 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഇയർ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. നടുവിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ മോസ്റ്റിൽ വരുന്ന ഇയർ ആയിരിക്കും മിഡിൽ മോസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് ഈവൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്, അതായത് 8 ഇയേഴ്സ്. അപ്പോൾ 8 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ആവറേജ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 4th ഇയറും 5th ഇയറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ 2010 മുതൽ 2017 വരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആവറേജ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? 2010 to 2017 ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി 2013.5 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇയർ വിൽ ബി 2013.5. Okay, so year minus average year 2013.5. So x will be 2010 minus 2013.5, that is minus 3.5. Then 2011 minus 2013.5, that is minus 2.5.
Then 2012 minus 2013.5 will be minus 1.5. Then comes minus 0.5. Then 0.5, 1.5, 2.5 and 3.5. Okay. So this will be x values. So 2010 minus 2013.5 will be minus 3.5. Then finally 2017 minus 2013.5 will be 3.5. So the total will be 0. Okay. So this is x value. Then x square, that is minus 3.5 into minus 3.5, that is 12. It will be 12.25. Then minus 2.5, it is 6.25. Then 2.25. Then 0.25. Again 0.25. Then comes 2.25. Then 6.25 and 12.25. Okay. So these are the values of x square. Okay. Now xy. Xy means x is minus 3.5 to 3.5. Then y values are from 56 to 32. So xy means 56 into minus 3.5, then 55 into minus 2.5, 51 into minus 1.5 up to 32 into 3.5. So the values will be 56 into minus 3.5, that is minus 196. Then 55 into minus 2.5, that is minus 137.5. Then 51 into minus 1.5, that is minus 76.5. Then minus 23.5. Then 21. 57. 87.5 and finally 112. Okay. So the values minus 196, then minus 137.5, minus 76.5, minus 23.5, then 21, 57, 87.5 and 112. So the minus LI, so this is 21. Okay. So here the total will be sigma y is 356. Then sigma x, you know, 0. Then it is 0. Then sigma x square 42. Then sigma xy minus 156. Okay. Okay. Now you can find out the values of A and B. That is, here sigma y is 356 is equal to N8A plus 0. Okay. So that will be A is equal to 356 divided by 8, that is equal to 44.5. Okay. So that is A. Then
sigma xy, that is minus 156 is equal to a sigma x will be 0 plus b sigma x square is 42b. Okay, so that is equal to b will be equal to minus 156 divided by 42, that is equal to so it is 3.71. So the trend equation will be y is equal to 44.5 plus it's minus 156 divided by 42, so minus 3.71x, that is y is equal to 44.5 minus 3.71x. Okay, so this is the trend line. Okay, so this will be the trend line. Now you have to find out various trend values and also estimate the trend value for 2019. Now before that, so here the x values are minus 3.5 to 3.5. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ് വാല്യൂസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇയർ മൈനസ് 2013.5, അപ്പോൾ അത് ആവറേജ് ഇയർ. അങ്ങനെയാണ് ഈ മൈനസ് 3.5 മുതൽ 3.5 വരെ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചില ടെക്സ്റ്റിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഹോൾ വാല്യൂസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ചില ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയും കാണാം. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൈനസ് 3.5 മുതൽ 3.5 വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ്സ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നിങ്ങളിത് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എങ്കിൽ എക്സ് വാല്യൂസ് വിൽ ബിക്കം, എന്നൊരു എക്സ് വാല്യൂസ് എന്താവും, ദാറ്റ് വിൽ ബി minus 3.5 into 2, that will be minus 7. Minus 2.5 into 2 will be minus 5, then minus 3, then minus 1, then 1, 3, 5, 7. Okay, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മൈനസ് 3.5 മുതൽ 3.5 വരെ കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് ഈ പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് മൈനസ് 7 മുതൽ 7 വരെ. ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ് സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് കാണാം. ദ എക്സ് സ്ക്വയർ വാല്യൂസ് വിൽ ബി minus 7 into minus 7, that is it will be 7 sevens are 49, then 25, then 9, 1, 1, 9, 25 and 49. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് കാണാം. ദാറ്റ് ഇസ് 56 ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ് മൈനസ് 7 മുതൽ 7 വരെയാണ്. വൈ വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 56 മുതൽ 32 വരെ. സോ എക്സ് വൈ വിൽ ബി മൈനസ് 7 ഇൻറ്റു 56, 55 ഇൻറ്റു മൈനസ് 5 till 32 ഇൻറ്റു 7 വരെ. സോ ദ വാല്യൂസ് വിൽ ബി minus 392, then minus 275, that is 55 into minus 5, then 51 into minus 3, that is minus 153, then minus 47, then 42, 114, then 175, 224. Okay, minus 392, minus 275, minus 153, minus 47,
then 42, 114, 175 and 224. So here the totals will be sigma x will be definitely 0. Then sigma x square will be 168 it is. Then sigma xy will be minus 312. Okay. So by taking these values also you can find that is y is equal to a plus bx, that will be sigma y is equal to na plus b sigma x. So sigma y is very same, that is 356 is equal to 8a, and a is equal to 356 divided by 8, that is equal to 44.5. Okay. Then sigma xy is equal to a sigma x plus b sigma x square, that is sigma xy is minus 312 is equal to 0 plus sigma x square is 168b. Okay. So b is equal to 312 divided by 168, that is equal to 1.86 approximately. So y is equal to, so this will be minus. Okay. So y is equal to 44.5 minus 1.86x. Okay. So if you multiply the x values by 2 and if you take the whole values like minus 7 to plus 7, this will be the trend equation, that is y is equal to 44.5 minus 1.86x, and if you take x values as minus 3.5 to 3.5, then this will be the trend value. Okay. So by using these two trend values, either of the trend equation, you can find out the trend values. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ, അതായത് minus 0.35 മുതൽ 35 വരെ എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത് 44.5 minus 3.71x ആണ്. ദെൻ അതല്ല മൈനസ് 7 മുതൽ 7 വരെ നിങ്ങൾ എക്സ് വാല്യൂസ് ആയിട്ട് എടുത്ത് ചെയ്തപ്പം ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടുന്നത് 44.5 minus 1.86x ആണ്. എനിവേ നിങ്ങൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് കിട്ടുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ 3.71 ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് minus 3.5 ആയിട്ട്, അതായത് 1.86ൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് ആക്ച്വലി ഈ 3.71 എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. അവിടെ നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് minus 3.5 minus 2.5 ഒക്കെയാണ്. ഇനി ഈ വാല്യൂ 3.71ൻ്റെ ഹാഫ് വാല്യൂ ആണ് ആക്ച്വലി 1.86 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് നിങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്സ് വാല്യൂസ് -7 മുതൽ 7 വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താലും ഈ എക്സ് മാറും. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കേസിൽ എക്സ് -3.5 മുതൽ 3.5 വരെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ട്രെൻഡ് വാല്യൂ എക്സ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് -7 മുതൽ 7 വരെയാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് വിൽ ബി ദ സെയിം. ഇനി ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് കാണാൻ അറിയാലോ, പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ y is equal to 44.5 minus 3.71 into minus 3.5. Then 2011ലേക്ക് y is equal to 44.5 minus 3.71 into minus 2.5. അങ്ങനെ ഫൈനലി 2017ലേക്ക് എന്താ വരിക? 2017ലേക്ക് it will be 44.5 minus 3.71 into 3.5. ഇനി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇതാണെങ്കിൽ then 2010ലേക്ക് y is equal to 44.5 minus 1.86 into minus 7. 2011ലേക്ക് y is equal to 44.5 minus 1.86 into minus 5. അങ്ങനെ ഫൈനലി 2017ലേക്ക് it will be 44.5 minus 1.86 into 7. അപ്പോൾ ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി
2019ലേക്കുള്ള ട്രെൻഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് വരിക? സപ്പോസ് നിങ്ങൾ 2019ലെ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2000 ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് നിങ്ങളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആദ്യത്തെ കൊല്ലത്തെ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ വരുന്നത് 57.52 ആണ്. ദെൻ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 57.52, ദെൻ കംസ് 53.80. അങ്ങനെ ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് വിൽ കം. ഓക്കെ, സോ ലാസ്റ്റിലെ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് 31.48 കിട്ടും. ലാസ്റ്റ് 31.48 ആണ് ലാസ്റ്റിലെ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾ 2009 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരും? 2019 ട്രെൻഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു, ഇതാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും? 2017 3.5 ആണെങ്കിൽ 2018 ഇറ്റ് വിൽ ബി 4.5, ദെൻ 2019 ഇറ്റ് വിൽ ബി 5.5. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2017 7 ആണ്, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് അവിടെയും വരും. ഓക്കെ, സോ 2019ലേക്കുള്ള ട്രെൻഡ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 44.5 മൈനസ് 3.71 ഇൻറ്റു 5.5 നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ ട്രെൻഡ് വാല്യൂ ഫോർ 2019 it is, I think, 24.04. it is 24.04 lakhs ആണ് വരിക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5.5 വരും. ദെൻ ഇവിടെയാണ് എങ്കിൽ 2017 7 ആണ്, ദെൻ 2018 ഇറ്റ് വിൽ ബി 9, കാരണം രണ്ടിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, -7 -5 -3 -1 1 3 5 7 ആണ്. അപ്പോൾ 2018 ഇറ്റ് വിൽ ബി 9. ഓക്കെ, ദെൻ 2019 ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി 11. ഇത് രണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. ദെൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. യു ക്യാൻ യൂസ് എയ്തർ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻസ്. ആൻഡ് ട്രെൻഡ് ഫോർ 2019 വിൽ ബി 24.04 lakhs. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് ഫിറ്റസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ട്രെൻഡ്, അത് കണ്ടു. y is equal to a plus bx രണ്ട് രീതിയിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ട്രെൻഡ് വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, രണ്ട് ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം. ദെൻ 2019ലേക്കുള്ള ട്രെൻഡ് വാല്യൂ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5.5 യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം, അതല്ല എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 11 യൂസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാം, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ ട്രെൻഡ് ഇക്വേഷൻ യു ആർ യൂസിങ്. ഓക്കെ.